Good morning, church. Welcome to the online service today. And I welcome each one of you to this praise and worship service to God today. Let's close our eyes and begin with a word of prayer. Heavenly Father, we want to thank you for this beautiful Sunday morning. And Lord, this morning we want to acknowledge your Lordship. We want to acknowledge that you are the King of Kings, the Lord of Lords. That, Lord, you reign supreme, that you're majestic, that you're a big God. You are big over every big word that we could even think of. You are bigger than the highest of the highest mountains. You are bigger than every disease. You are bigger than any person, place, or thing. Father, we give you the complete honor and the glory that you truly deserve. Lord Master, you are the creator of everything big and small. And thank you for designing us so beautifully, Lord. Father, this morning we want to give you our praise and the best of it, Lord. We want to give you our heartfelt worship, Lord. We want to rip our hearts, Lord. I want to tell you what we think about you, what we feel, how we want to praise you and worship you, and for taking us through these times, Lord, which are trying, where we see all around us despair, and where there is people are talking about no hope and things like that. But yet in the midst of it all, Lord, you've been so faithful, so amazing, so merciful. You've continued to be the God that you were before, the miracle worker, the way maker. Thank you, Lord. And Lord, we want to burst forth in praise for you this morning. Thank you, Lord. You take complete control of the service. In Jesus' mighty and matchless name I pray. Amen. Raise your hands if you want to. Clap your hands. Do whatever you want. Right? Let nothing stop you. And declare this. Aradhana
for this assurance. Our hope is in you and you alone, because Lord, Christ in us is the hope of glory. Thank you for you. Thank you for your word. Thank you for this time of worship, Father God. Father God, we also pray for our country. Lord, we extend our hands, Lord, and bless this country of ours, Lord, this beloved country of ours, Lord, this country called India, into your mighty hands. Lord, I pray, Lord, for every nook and corner of this country, of this land, of the people. Oh, Father, bless them, Lord, Father. Lord God, I pray, Lord, we cry out to you as one nation, as one voice. Come and save us. And yes, you will come and save us. And you are saving us, Lord, Master. You are, Master, irrespective of the trials and the tribulations, irrespective of what's going around us, Lord. We hear of reports of the locusts and the crows, and, Lord, of people not having enough of water. We hear of so many disheartening news, Master. But Lord, we prefer to hear the good news. And the good news tells me that you are our provider, that you are the provider of this nation. Lord, you will carry this nation in your hands, Lord. And you will keep it away from every terror, from every pestilence, Lord, Master, from the terror of the night. Oh God, I pray for our leaders, Master. I pray for our decision makers. Oh Father God, that you may give them the wisdom, that you give them the understanding, that Lord, that you may give them the divine interpretation of what needs to be done, what's best for this country and for its people. Oh Father God, I pray, Lord, for our Prime Minister, for our President, for all the Chief Ministers, for all the Cabinet Ministers, for every IS, IPS officer, for every person, for all the healthcare workers, Master. I pray for everybody, Lord, who are involved in making and cleaning this place, oh Father God. Lord, I pray for all your people, all the pastors, all the Christian leaders, Father, that they may cry out to you, oh Master, that Lord, we may lay hold, may claim, Lord, Master, with the faith that you've given us, to claim, Lord, Master, to claim back restoration, Lord, to claim back, Lord, Master, Father God, all that is lost, oh Master, health and prosperity, oh Master, education. Father, I pray for all the students who are preparing for their exams, Father. I pray, Lord God, that they may be able to prepare their hearts and minds well. I pray, Lord, for all the institutes, oh God, Master, that you may give them a plan how to take forth the education forward. Father, I pray, Lord God, for every decision that needs to be made in this country, Father. You bless this nation, you heal this nation, oh Lord, you completely clean it, oh Lord, for your glory. For your glory and your glory alone, may you be glorified in everything we do and say, and convert every blessing into praise. In Jesus' mighty and matchless name I pray. Amen. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಬೈಬಲ್ ಇರುವುದಾದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿರಣ್ ಪಾಸಿಬಲಾ 5 minutes ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು 26ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅಂತಿಯೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪೂರಾ 1 ವರ್ಷ ಸಭೆಯವರ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿದ್ದು ಬಹು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಯೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಬಂತು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಂತ್ಯೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಂತ್ಯೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಂತ್ಯೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಬಂತು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಓಕೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ.
ಮತ್ತು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಘೋಷಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಂತ್ಯೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಶಿಷ್ಯರು. ಎಲ್ಲರನ್ನಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು? ಶಿಷ್ಯರನ್ನು. ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸರಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೇಸ್ಟ್ರು, ಟೀಚರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟೀಚರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟೀಚರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೀಚರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೀಚರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಟೀಚರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಆದರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗೆ? ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವಿನ ಸಂಗಡ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು? 10 ಟೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 10 ಟೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಗುರು. ಆ ಗುರು ಜೊತೆಗಿರೋದು, ಆ ಗುರುವಿಂದ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಶಿಷ್ಯನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಹತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಕಲಿಬೋದು, ಸಮಾಜ ಕಲಿಬೋದು, ಸೋಷಲ್ ಕಲಿಬೋದು. ಆದರೆ ಅವನು ಆಗೋದೇ ಬೇರೆ. ಗುರು ಟೀಚರು, ಇವನೇನಾದ? ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ. ಗುರುವಿನಂತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನಂದ್ರೆ, ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ, ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಗುರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನಂತೆ ಆಗೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗುರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರೆ ಇವನು ಟೀಚರೇ ಆಗೋದು, ಗುರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟರೇ ಆಗೋದು. ಇದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು? ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಿಷ್ಯರ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ನೆಲ್ಸನ್. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾಳ ಜನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಇವನು ಕ್ರೈಸ್ತವನಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅನಿಲ್ ನೆಲ್ಸನ್, ನೆಲ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಇವನು ಕ್ರೈಸ್ತವನಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತವನಪ್ಪ. ಇವನು ಜಾನು, ಯೋಹಾನ ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಇವನು ಕ್ರೈಸ್ತವನಪ್ಪ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಪ್ಪ. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಆಯ್ತು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾವು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಬಲ್ನಾಗ ಇರ್ತಿದ್ವು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗುವಂಥ ಸಭೆಗೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತಂದರೆ, ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಾರ ಇದ್ರೆ 3 ವಾರ ಅರ್ಧ ಸಭೆ.
ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಜನ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಅದೇನೋ ಪ್ರಸಾದ ಥರ, ಇದೇನೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು? ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಫಸ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವಾಗಲಿದ್ದಂಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೀ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದ್ವು. ಆ ಹೋಟೆಲ್ನಾಗ ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ರು, ಚಾಯ್ ಕುಡಿತಿದ್ರು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿ ರೊಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ತೊಗೊತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಜಾನು ಎಲ್ಲ. ಇವರು ಶಿಷ್ಯರಾ? ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಶಿಷ್ಯರಾ? ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇತ್ತಾಗಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು 14 ವರ್ಷದವನ ಆದುವಾಗ ಒಂದಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದ, ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಲಕನಲ್ಲ, ನೀನು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೈಸ್ತವನು ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತವನು, ನೀನು ನಾಮಕಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತನು, ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಹಿಂಬಾಲಕನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 1989 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 1989ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ, ನೀನು ನನ್ನ ಗುರು, ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅದನ್ನೇ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ನೀವು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಯೇಸು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಎಂಥವ್ರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಬರೀ ನಾವು ಆಯ್ತವಾರ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಯಜಮಾನನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನಾ? ನಾವು ಆತನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವಾ? ನಾವು ಆತನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಆತನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮೊದಲು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆತು. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತವನಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬರೀ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಇರುವವರು ಬೇಡಲ್ಲ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯರು ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಬಹಳ ಸರಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಹಳ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ? ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನಂತ ಹೇಳ್ದ? ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂತಂದ. ಆಮೇನ್. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಕರೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ನ? ಅದು ಅಂದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು. ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಾಲೋ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಫಾಲೋ. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾನ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಆ ಗಾಡಿ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋದು, ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಂಗೇ ಹೋಗೋದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು. ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬರೀ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದ? ಗುರು ಆಗಿದ್ದ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಗಿದ್ದ?
ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಚನಗಳಿವೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ದ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕರಿತೀರಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದಾನ ಇಲ್ಲ? ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾನ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ? ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ದ ಅಂತೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅವಾಗ ಆ ಆಯ್ತವಾರ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾಮಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೀನಿ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲಂತೆ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರಂತೆ, ಗಾಡಿ ನಿಂದಿರ್ಸ್ತಾರಂತೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರಂತೆ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಸಾಕ್ಷಿ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಏನು? ಗಿಂಬಳ, ಅದು ಲಂಚ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಿಂಗಂತಾರೆ, ಕೈ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಚಾಸ್ತಾರಂತೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲೋ, ಇದನ್ನೇ ನಾಮಕಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರಂತ ಹೇಳೋದು. ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹಾಡಾಡೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೊಗಳೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಿಂಬಾಲಕನು ಇವನು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬಿ 31 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿನಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿನಿ. ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ, ಮೇಕೆಗಳು. ಭಾಳ ಜನ ಮೇಕೆಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಕುರಿಗಳ, ಮೇಕೆಗಳ? ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಡೆಯುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕುರಿಗಳನ್ನ ಬಗ್ಲಿಗಿರ್ತಾನಂತೆ, ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಕುರಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಕುರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವ, ನಾವು ಮೇಕೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಮೇಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೇಕೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು ಬರೀ ಪರಲೋಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ, ಬರೀ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದುಷ್ಟಾತ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಆ ಮಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಾತ್ಮ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಓಡಿಸಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ 8:30. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮರಣದಿಂದ ಸತ್ತು ಎದ್ದು ಬಂದಂಥ ಸಜೀವವಾಗಿರುವಂಥ ಕರ್ತನು ನಾನು ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು. ಆಮೇನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು? ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ಜನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಭೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. 4 ವಾರ ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಎಡಬಿಡದೆ 4 ವಾರ ಬಂದ್ರು. ಅವನು ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಒಂದು 23-24 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗಿದೆ, ಅವನ ಗುಣ ಹೊಂದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ದಪ್ಪಗಾದ.
ದಪ್ಪ ಆದ ಕೂಡಲೇ 4 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸಭೆಗೆ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು? ನಮಗೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡ, ನಮಗೇನು ಬೇಕಿತ್ತು? ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾವು ಹೋದ್ವಿ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು. ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 5 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ವಾಪಸ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3 ವಾರ ಬಂದರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಾದ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರದೇ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋದ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಇದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಈ ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನೇನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನೀವೇನು ಹಿಡ್ಕೊಂತೀರಿ? ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಳೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಛತ್ರಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮತ್ತೆ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂತ, ಮತ್ತೆ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಛತ್ರಿ ತೆಗೆದ್ರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಳ್ಳನು, ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ, ಕಳ್ಳನು, ಸೈತಾನನು ಕದಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ, ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ದ, ನಾನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಜೀವ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ಯಾರದು? ಸೈತಾನನ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೇಸು, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನೆಂದೋಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೋ, ಆ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಛತ್ರಿನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ, ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಗೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಭದ್ರತೆ ಛತ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಇರೋದು ನನಗೆ. ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ರೀ, ಬನ್ರಿ, ಪ್ರೇಯರ್, ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಪ್ಪ, ಛತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಛತ್ರಿ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ, ಛತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೀ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೌದಪ್ಪ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಸಜೀವ, ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ, ಜನರು ಏನಂತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ, ಕುಟುಂಬದ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಛತ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಕೈಯಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಇದು ಮಾಡೋದು? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಆತನ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಭದ್ರತೆ ಇರ್ತತೆ. ನೀವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಆಮೇನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಹವಾಸ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗಿರುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಆ ಶಿಷ್ಯನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಗುರುನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಗುರು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾನೆ, ಗುರು ಹೆಂಗಿದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರು ಹೆಂಗಿದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾರ ಮೇಲಿರಬೇಕು? ಕರ್ತನಾಗಿರೋ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೇನೋ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಭಾಳ ಜನ ಕೆಲವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಂತ. ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಿಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಜೀವಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥ ಜೀವಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಆಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ನೋಡಿಯೋದು. ಹೆಂಡ್ತಿ ಗಂಡ ನೋಡಿತಾನೋ, ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ನೋಡೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಅನ್ನುವಾಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಹಿಂಬಾಲಕರು ನಾವು ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಬರೀ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಯನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗುರುನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮೇಲೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಗುರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗುರು ಈ ಕೈ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದೇ ಕೈ ಗುರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ. ಗುರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ. ಈ ಗುರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗುರು ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಾದರೆ ಶಿಷ್ಯನು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಗುರು ಸೈತಾನನನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನು ಕೂಡ ದುಷ್ಟಾತ್ಮನನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗುರು ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 13ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದೋದಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕೆಲವರು ನೀನು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು, ಕೆಲವರು ನೀನು ಎಲಿಯಾ, ಕೆಲವು ನೀನು ಎರಿಮಿಯಾ, ಕೆಲವರು ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಜನರನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮನಾಯಕಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದೋದಾದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೌದ್ಧನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ? ಧರ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಜೀವವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ದ, ಏನಂತ ಯಾತಕಕ್ಕೆ ಬಂದ? ಆತನು ಹೇಳ್ದ, ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಲಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಆಮೇನ್. ಟಾಕ್ ಟಾಕ್ ಟಾಕ್. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. ಆಮೆನ್. ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಲಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಂದ. ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಧರ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಆತನು ಬಂದ. ಆದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಾಗ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 14 ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿರುವ ಅವತ್ತು ನಾನು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವರಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನಾಮಕಾರ್ಥಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅರಸನು, ಒಡೆಯನು, ರಕ್ಷಕನು, ವಿಮೋಚಕನು, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು, ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದಾತನು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾತನು, ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದನು, ಸಜೀವವಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಜೀವವಾದ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಜೀವತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ, ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನನಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಎದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋದ, ಇವತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಭಾಷೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇರಬಾರದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಇರಬಾರದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಅವ್ರು 100 ಜನ 100 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತಿ? ಅವಾಗ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಮೆಚ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅವನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಓ ಮನುಷ್ಯರು ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ
ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು, ನಾನು ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಜನರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಸಾಯಬೇಕು, 3ನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಂತ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ನಂಬ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ದೇವಕುಮಾರನೆಂಬುದಾಗಿ, ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂಚೆ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೀನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೇತ್ರನು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಇದು ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಾತನಾಗಿ 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಹು ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು ಬರುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯ? ಅವತ್ತು ಅದು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರೈ ನರಕದಲ್ಲಿ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂದು ಯೇಸು ಅಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪೇತ್ರನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು. ತರುವಾಯ ಪೇತ್ರನು ಆತನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಕರ್ತನೇ, ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲಿ. ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನೀನು ಸಾಯ್ಬೇಕಾ, ನೀನು ಅವರಿಂದ ಶ್ರಮೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕ, ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಅದು ಆಗಲೇಬಾರ್ದು, ದೂರವಿರಲಿ, ಇಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಗದರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಎಷ್ಟು ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಪೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿದೆಪ್ಪ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು, ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಪೇತ್ರ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗದರಿಸಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಪ್ಪ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದು ಮೆಚ್ಕೊಂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇತ್ರನನ್ನು. ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆತನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ಸೈತಾನನೇ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ನೀನು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಾಗಿದ್ದಿ, ನೀನು ದೇವರವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೀ ಅಂದನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ದುಡ್ಡಿರ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಇರಬೇಕು, ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಆರಾಮ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆರಾಮ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಒಂದೇ ಆರಾಮ್. ಜಾಬ್ನಾಗೆ ಆರಾಮ್. ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬಾ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತೆ ನೀನೇ ಅಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು. ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಆರಾಮಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳೋದು, ಅಣ್ಣ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು, ಕುಂದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಬರೀ ಆರಾಮ್. ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ. ಆದರೆ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಆರಾಮ, ರಕ್ತ ಸುರಿಸೋದು ಆರಾಮ, ಸಾಯೋದು ಆರಾಮ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು? ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇತ್ತು. ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಅಸಹ್ಯ, ಅದು ಶಿಲುಬೆ ಘೋರವಾದದ್ದು. ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತಾಗ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರು, ಮುಖ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿರ, ಪಾಪ ಎಂಥ ವಿಕಾರವಾಗಿ, ಎಂಥ. ಭಾಳ ಜನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೂಡ ಮುಖ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಘೋರವಾದದ್ದು, ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಡ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಜೀವಿಸ್ತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆ ದೈವಿಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೇತ್ರ, ನೀನು ಬರೀ ಮಾನವನ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನು, ಹೋಗು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನೀನು ಮಾನವನ ಆಲೋಚನೆ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಆರಾಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿ. ಶಿಷ್ಯರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಶಿಷ್ಯರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಗುರುವಿನಂತೆ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದೇ ಅದು ಶಿಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ.
ನೀವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು ದೇವರು. ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ, ಈಸಾಕನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ, ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ, ಸೊಲೊಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ, ದಾವಿದನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. ಎಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. ಆದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿದಾಗ ಆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಬ್ರಾಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ. ಬಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸ್ದ. ಆದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಂಚೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ. ಅವನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ರಾಮನು. ಆದರೆ ಸಜೀವವಾದ ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನಾನು ಈ ದೇವರನ್ನೇ ಸೇವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಯಾಕೆ ಸೇವಿಸ್ತೇನೆ? ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನು ಸಜೀವವಾದ ದೇವರು. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಮೆನ್. ಹೌದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಜೀವವಾದಂಥ ದೇವರು. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನೀನು ಅಭ್ಯಂತರವಾಗಿದ್ದಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಾಗಿದ್ದಿ. ನೀನು ದೇವರುಗಳನ್ನಲ್ಲ, ದೇವರವುಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೀ ಅಂದನು. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ತನ್ನ ಆರಾಮ. ಭಾಳ ಜನ ಬರೀ ಅವ್ರು ಆರಾಮಿರೋದೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೈತಾ, ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು. ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇಡ ಹೌದಾ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ನಾನು ಮನೆ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆರಾಮಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾ? ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ನನಗೆ, ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ? ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಬೈಬಲ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬರೀ ಆರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವು, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೋಶೆ ಹೋದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಆರಾಮಿತ್ತ ಅವನಿಗೆ? ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ, ಮೋಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತೇವೆ. ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಇದು ಮಾಡಿದಿ, ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಂದಿ, ಮನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದೆ. ಆರಾಮಿತ್ತ ಅವನಿಗೆ? ಆರಾಮಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಕಠಿಣ ಇದ್ದದು. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಮಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮೋಶೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಫರೋಹನ ಮಗನೆಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಐಗುಪ್ತನವನಲ್ಲ, ನಾನು ಇಬ್ರಿಯವನು. ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಮಾನ ಇದೆ, ಬೇಡ ನನಗದು. ನಾನು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಶಿಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡು, ಹಣ, ಪಾಪಿ ಪೇಟಕ ಸವಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಗುರುವಿನ ಚಿತ್ತವೇನು, ಗುರುವಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಮಾರಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ. ಅವರು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕಟ್ಕೊಂಬಂದ್ರು, ಊಟ ಕಟ್ಕೊಂಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ತಿನ್ನು ಅಂತಂದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ದ? ನನಗೊಂದು ಊಟ ಇದೆ ಅಂತ. ತಂದೆ ಯಾರೋ ಊಟ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತಾರ ಅವ್ರು. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಊಟ, ಆಹಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರ, ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ, ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಿರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಪೌಲನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು. ಆರಾಮಿತ್ತ ಜೀವಿತ? ಇಲ್ಲ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಇದಾಯ್ತು. ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಅವನ್ನ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಅವನ ಶ್ರಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮೆಗಳು? ಯಾಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ? ಬರೀ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ಟೆಫನನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ? ಆರಾಮ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದು. ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ ಸ್ಟೆಫನನ್ನು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ?
ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ? ಈಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೀಸಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಂಬ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 1-2 ತಾಸು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಕೂರೋ ಕಷ್ಟ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದು ಅವಸರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಅನಿಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಾಗ್ತದಪ್ಪ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಮಾಂಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತಿಂತಿ? ಜೀವಮಾನ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನದೇ. ಅದೇನಾ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳ್ದೆ ತಿನ್ನುವುದು ಕುಡಿಯುವುದಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕಠಿಣ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಊಟ ಮಾಂಸ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತತ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಆತನು ಬದುಕುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಾ? ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಾ? ಕ್ರೈಸ್ತರು ನೋಡಿ, ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಲೇ ದೊರಕಲೇದು, ಸಚ್ಪೋತಾವ. ನೀವು ಯಾರೋ ಪೆಂಡ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ದೊರಕಪೋತೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ದ, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವರೇ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ನೀನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಾರ್ ಕೆಳಗಿಳಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಲೆ ಒಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಶಿಷ್ಯರಪ್ಪ ಇವರು. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಮದುವೆ ರಶ್ ಇದ್ರೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಮುಕ್ಕಲ್ ಚೂಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು, ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಶಿಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಶಿಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಬರೀ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ, ತನ್ನ ಅನುಕೂಲ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆರಾಮಿರಬೇಕು. ನೋ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾರೋ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ మీ ಲೈಫ್ ಎಂತ ಬಾಕದಣ್ಣ, ನೀವು ಪ್ಲೇನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಬಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀವ. ಒದ್ದಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರಮಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗುಂಟಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಗುಂಟಕಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಾಸು ಲೇಟಾಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ದಂಗೆ 5:15ಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದೆ. ಒಂದಿನ ಫ್ಲೈಟ್ನಾಗ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜನರಿಗೆ ಬರೀ ಆರಾಮಿರ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಮೇನ್. ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ದೇವರ ಆಸೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಆಸೆ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ದೇವರ ಆಸೆ, ಕೊಡುವುದು ದೇವರ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗಿದ್ದವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಎಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಬರೀ ನಾಮಕಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಾ, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದೇವಾ, ಅಥವಾ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಪೇತ್ರನು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರನಾದನಂತೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೈತಾನ ಹೋಗು. ಸೈತಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅವನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ? ಸೈತಾನನಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಬಾರದು. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸೈತಾನನು ಹೆರೋದನ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ದ. ಮೋಶೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸೈತಾನನು ಫರೋನ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. ಯಾಕೆ? ಮೋಶೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿಮೋಚಕನು, ಬಿಡುಗಡೆ ಒಬ್ಬನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಐಗುಪ್ತದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕು, ಅವನು ಫರೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. ಯಾಕೆ? ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ದೇವರು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ, 400 ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಬಾನಿಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾನ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಹುಟ್ಟುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಕುರುಬರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ್ರು. ಆದರೆ ಹೆರೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಆ ಒಂದು ಜೋಯಿಸರು ಮೂಡನ ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹೆರೋದ್ ಇನ್ಯಾವ ರಾಜ ಹುಟ್ಟಿದಾನಪ್ಪ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ ತಿಳ್ಕೊಂಬನ್ರಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಹೆರೋದನ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಮಗು ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಇವನ್ನ ನಾಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೈತಾನನನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಬೇಕು, ರಕ್ತ ಸುರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆನೇ ಮಾರ್ಗ, ಅದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಮಗ ನೀನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿನಾ? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ದ, ಈ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗೂ ಸುಲಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಗೆತ್ಸೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆವರು ಸುರಿದಂತೆ ರಕ್ತವು ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಓ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವ, ಈ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ. ತನ್ನ ಇಷ್ಟ, ತನಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ, ತನಗಾಗುವಂಥ ಹಿಂಸೆ, ಕಷ್ಟ, ನೋವು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ನಾನು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಸವ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾಳಲ್ಲ, ನಾನು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನಗಿವತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆದರೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ. ಆದೀನನಾದ. ನಿಜವಾದ ಮರಣ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅನುಭವಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ತದಾಗಲ್ಲ, ಆ ಗೆತ್ಸೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೋ. ಇವತ್ತು ಪೇತ್ರನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಸಿಗುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ನಾನಿನ್ನ ಲೋಕವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ, ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆಮೆನ್. ಪೌಲನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದ್ರೆ ಸಭೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತವೆ, ಜನರು ಇದಾಗ್ತವೆ. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಕ್ರಿ, ಅವನು ಹೊಡೀರಿ, ಅವನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ತರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ದ, ಹಿಂಸೆ ಆಗಲಿ, ಕಲ್ಲಾಗಲಿ, ಒಡಿಲಿ, ನಾನು ಆ ಪರಲೋಕದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಿಧೇಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾ? ಇವತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಕರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಟೆಲ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಕರೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಪೇತ್ರನ ಅವನ್ನ ಗದರಿಸಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗಿದಾಗಬಾರ್ದು ಇದು ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24ನೇ ವಚನ. ತರುವಾಯ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಯಾವನಾದರೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವನಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ? ಅನಿಲ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ, ಯಾವನಾದರೂ. ಇವತ್ತು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವನಾದರೂ. ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಂಟ್ ರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಥರ್ಡ್ ರೋ, ಫೋರ್ತ್ ರೋ, ಫಿಫ್ತ್ ರೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ, ಲೇಟ್ ಬಂದವರು, ಬೇಗ ಬಂದವರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಪುರುಷರು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ. ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ರಿ, ಸತ್ಯ ದೇವರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಾ ಬಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾ, ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾ, ಬಾ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ ಸಾಯ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆ.
ಆಮೇನ್. ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಬಲವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಕೆಲಸವಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತರುವಾಯ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದು, ನಾನು ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬನ್ರಿ, ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ನಾವು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಥರ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಕೊಡ್ಲಾ ಬೇಡವಾ? ದಶಮಾಂಶ ಕೊಡ್ಲಾ ಬೇಡ? ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಲಾ ಬೇಡ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ 5 ಗಂಟೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಹೇಳಲಾ ಬೇಡ? ಇನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳ? ಧಾರಾವಾಹಿಗಳೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಲಾ? ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಕೇರ್ಸಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕಾ, ಕಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಬೇಕಾ, ಶಪಿಸ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ, ನಮಗಿರುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳು, ನಮಗಿರುವಂಥ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಅವತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಬೈಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯಾ, ಹಲ್ಲು ಮುರಿತೀಯ ಒಂದು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯಂತರ ಇರ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು, ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳು, ನಿನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀಯ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಶಿಪ್. ಶಿಷ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಕರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡು, ಬರೀ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇನ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕ್ರಿ? ಶಿಷ್ಯರು ಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರೈಸ್ತರಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತವನೂ ಅಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ್, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪರಲೋಕದ ಮುದ್ರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ಮುದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತರುವಾಯ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಓದೋದಾದ್ರೆ ಓದೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ಲರೂ. ತರುವಾಯ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ರೇನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾರು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾರು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಒಂದು ಕಾರು ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎರಡನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ, ಇವರು ಶಿಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು.
ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋರು. ಇವರು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ನೋಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಸಂತೋಷನೇ ಅದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕದು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗನ್ನ ಮಾಡಲಿ, ನಮಗಿರಬಾರ್ದ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ತ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಆಮೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 25ನೇ ವಚನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವನು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಏನೇನಕ್ಕೋ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗರೇಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕುಡುಕ್ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿವಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಾಮಿಗೆ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅವ್ರು ಆರಾಮಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರಿಬೇಡ್ರಿ, ಏನಾನ ಆರಾಮ್ ಹೇಳ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು. ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿ, ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಂತ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಸತ್ರೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇದು ಬಿತ್ತುಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿದ್ದು ಸತ್ರೇನೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅದರಿಂದ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮ, ನೀನು ತಗ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಜೀವ ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮ. ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡುವಾತನು ನೀನಲ್ಲ, ಆತನು ಕಾಪಾಡುವಾತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮುಗಿಸುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕರೆ ಏನು? ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಶಿಷ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಮೇನ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಯು, ಪ್ರೈಸ್ ಯು, ಪ್ರೈಸ್ ಯು, ಪ್ರೈಸ್ ಯು, ಪ್ರೈಸ್ ಯು, ಪ್ರೈಸ್ ಯು, ಪ್ರೈಸ್ ಯು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಓ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ, ಹಾಲಲ್ಲೂಯ. ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾತನೋ ಆತನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಆತನಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೀವಿವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತವನಾಗಿ ನಾನು ಬರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇದಾಗದೆ ಇವತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಾಮಕಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ನಾನು ನಾಮಕಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತವನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ನಾನು ನಾಮಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರುವವನಾಗಿರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ವಾರದ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ರೂ ಸ್ವಾಮಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಓ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಕರೆ ಶಿಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಕರೆ. ಯಾರೇನೇ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇವರನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನನಗಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಓಟವನ್ನು ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಆ ವಾಕ್ಯವು ಕರ್ತನೆ ಆ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿ, ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿ, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಉಸಿರು ಕೂಡ ನಮಗಿರುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹಣ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಂದು ನೀನು ಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಮುಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು, ಕೊಟ್ಟವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆಯ, ಕೊಡುವವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೇರ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೃಪೆಯು,
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹವಾಸ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಸಹಾಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, 1 ನಿಮಿಷ. ಮತ್ತು ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಹೋದರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದರು. ಮತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು 29ನೇ ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಕ ಟೈಮು? 11 ಅಂತ ಹೇಳ. 29ನೇ ತಾರೀಕು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರಿಯ. ನಿಮ್ಮ ಸತತವಾದ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಶಮಾಂಶ, ಮಿಷನರಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.